حسين ثم إلى رحب عثمان بن عبد الله بن يحيى ثم إلى رحب عبد الله سامي على الطاس ثم إلى رحب حسن بن محمد الحداد ثم إلى رحب عبد الله بن محسن على الطاس ثم إلى رحب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى رحب حسين بن عمر على الطاس وصولهم وفروهم ثم إلى رحب عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي ثم إلى رحب سقاف بن محمد بن سحب بكار ثم إلى رحب منذر بن فؤاد المسوى وثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المحضر ثم إلى رحب عمر المحضر وثم إلى رحب محمد بن أحمد العدروس ثم إلى رحب عبد الله بن عمر الشاطري وثم إلى روح حبيب سالم بن عبد الله الشاطري وثم إلى روح سيد علوي بن عباس المالكي وثم إلى روح سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وثم إلى رحب علي بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى رحب جعفر بن محمد الكاب وثم إلى روح حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفاكي وثم إلى رحب عبد القادر بن أحمد السقاف ووصولهم وفروهم وثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الكاب والبوتاري ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد الكاب وثم إلى الحبيب حسين بن عبد الكاب ثم إلى روح خير دين محي الدين بن حنبلي بن بابا بكري ووصولهم وفروهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى أرواح ساداتنا العلويين ووصولهم وفروهم وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمان أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali. Kita minta keberkahan dari Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita baca. Kita minta sama Allah nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam dan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk kita bisa ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر إلا الله بنا والظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال
والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعزين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعزين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعزين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج ارحم يا كاشف الغم يا مليم يغفر ويرحم يا فارج ارحم يا كاشف الغم يا مليم يغفر ويرحم يا فارج ارحم يا كاشف الغم يا مليم يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعزم كلمة الحق فلا ينهى ولا نموت ولا ينبعث إن شاء الله تعالى من العاملين برحمة والكرام يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى سيدنا المهاجر الأرض أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العسام فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وأمدادنا صاحب الراتب سيدنا قدر الإرشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن ألوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين.
أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صلاة ومعمول وصلاة لسان ظاهرة وباطنة في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا في الدين معصية والعافية وعلانية. الله تعالى ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان والبرهان من هادي ولا امتهان بحق سيدي ولدي عدنان ولكل نية صالحة ولكل نية صالحة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تفضل يا أستاذ. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مكافر والمزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك نصر ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم ربنا سلمنا أنفسنا ولنغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبات ديني وقهر الرجال. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم فزنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياسك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزيان وزيبك ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم الشر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. شر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. شر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل عذ بنا في من نزل إنك لطيف لم تزل عذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل عذ بنا في من نزل إنك لطيف لم تزل عذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل عذ بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه عذ بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه عذ بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا من الخائفين منا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف. يا من الخائفين منا. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف. يا من آمنا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول والعفو منكم والسلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita mulai dha. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ظهرت فينا هدايته محمد هديه نور لكل عمي محمد عمنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم محمد غيث معروف يدوم لنا محمد مدحوه يشفي من السقم محمد فاق كل الأنبياء شرف محمد قد أحال الدين في حرمي مولاي محمد قائم لله ذو همم محمد كل إحسان إليه نمي محمد كل ما في الكون مظهره محمد في البراء يا خير محمد لم نجد عن حبه بدلا محمد نرتجيه عند منطرمي محمد من رجاه نال غايته محمد يسعف الملهوف عن أممي مولاي لكلهم محمد نعمة كبرى لنا شملت محمد منشأ الخيرات والنعم محمد
وصل الدنيا بأنعمه محمد قد تسامى كل ذي كرم محمد هديه فزنا بغايته محمد قد وفى لله من قدمه محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد ختم للرسل كلهم مولا لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bib, mohon izin Bib. Yang itu enggak ada kamera. Yang tadi baterainya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jam'il kamalatil ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mal'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram.
Amma ba'da. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, wabil khusus para habaib yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berkenan untuk menghadiri majelis kami, ya, hadir di tempat yang mulia ini di Masjid Jami' Raudhatul Jannah, ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Habib Umar bin Hud Al-Kaf, yang nanti insya Allah juga tidak lama lagi Habib Idrus juga akan hadir juga. Mudah-mudahan beliau berdua Allah muliakan, ya. Mudah-mudahan beliau berdua Allah panjangkan usianya. Mudah-mudahan beliau berdua Allah bisa kita jadikan panutannya. Dan untuk jamaah sekalian, semoga senantiasa istiqomah dalam menghadiri majelis ta'lim ini, yang mana ini merupakan suatu yang luar biasa bagi kita bisa datang di majelis ta'lim yang rutin setiap malam Senin kita adakan. Ini udah bertahun-tahun, Bib, alhamdulillah bisa istiqomah, Bib, ya. Mohon doanya semoga kita semua dianugerahi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga ikut berbangga, ya, majelis kita ini sering kedatangan dzurriyyah nih. Habib Idrus beberapa kali ke sini, malam hari ini Habib Umar, ya. Mudah-mudahan nanti majelis kita senantiasa didatangi oleh orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membarokai kita semua. Kalau kita kan enggak ada apa-apanya, ya, dibanding beliau-beliau ini. Jadi kita beruntung malam hari ini dirawuhi beliau-beliau ini, ya. Mudah-mudahan keberkahannya selalu mengalir untuk kita semua. Sambil menunggu hadirnya nanti Habib Idrus, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah malam hari ini masih bab rubai, maqalah yang ke-32, kitab Nashaihul Ibad fi Syarhil Munabihat fi Isti'dadi Liyaumil Ma'ad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita berkirim hadiah Fatihah untuk guru-guru kita, untuk para kiai kita, para asatidz kita, para habaib, ya. Utamanya untuk penyusun kitab ini, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa fi kullin shalihah wa ila hadrat Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakati amin ya rabbal alamin. Ustaz Reza juga hari ini hadir, ya. Alhamdulillah. Yang bawa kitabnya halaman 29 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saniyatu wassalasuna, maqalah yang ke-32. Bab rubai. Qala, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yudha'u al-mizanu fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum bil mizani thumma yu'ta bi ahli shaumi fayuwaffawna ujurahum bil mizani thumma yu'ta bi ahli al-bala'i la yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun fayuwaffawna ujurahum bighairi hisabin hatta yatamanna ahlul afiyati law kanu bimanzilatihim min kasrati thawabillahi ta'ala. Maqalah yang ke-32 dari kitab Nashaihul Ibad ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hadis. Idza kana, ketika sudah terjadi, karena itu fi'il madi, kana yakunu kun.
kun terjadilah fil amr, kun fayakun, kun terjadilah, fayakun maka jadilah. Idza kana ketika sudah terjadi, kana juga bisa bermakna ada. Ai jaa maksudnya sudah datang, jaa juga fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja yang sudah menunjukkan waktu lampau. Apa yang sudah datang? Yaumul qiyamati, hari kiamat, yudha'u maka diletakkan atau dipasang. Apa yang dipasang? Mi'opo al-mizanu, mizan, timbangan. Nanti pada hari kiamat, ketika hari kiamat sudah datang, mizan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mizan disiapkan? Ya untuk nimbang. Nimbang apa? Nimbang amal-amal kita selama di dunia, ya. Semua amal kita. Ya, baik amal yang baik ataupun amal yang tidak baik, semua akan dinimbang. Ya, kalau amal baiknya yang berat, tentu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika amal yang tidak baik, yang berat, ya resikonya akan kita tanggung dengan akan dihapus amal-amal kita melalui siksa api neraka. Tenang saja, kalau kita sebagai umat beriman pasti akan masuk surga. Jangan khawatir nggak masuk surga, ya. Cuman ya tergantung, kalau dosanya banyak ya di nerakanya lamaan dikit gitu, ya. Ngopi dulu di sana, ya, ngopi karena apinya banyak, sama ngerokok kalau mau, ya. Karena di surga ada rokoknya, nggak ada apinya. Apinya di neraka. Ya, repot ini. Jadi kita pasti akan masuk surga. Kata Rasulullah, kul umati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali tidak mau, kecuali yang membangkang, ya. Jadi yang penting kita udah niat masuk surga, insya Allah masuk surga. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, tapi caranya diampuninya kita harus masuk neraka dulu kalau memang dosanya banyak, baru nanti disayang dengan dimasukkan kita ke dalam surga. Maka ketika nanti mizan, timbangan sudah dipasang, fayu'ta maka didatangkan siapa? Bi ahli sholati, orang-orang yang ahli sholat. Fayuwaffawna ujurahum, fayuwaffawna maka diberikan ujurahum apa namanya, pada pahala-pahala mereka ahli sholat, ya. Ayyu'tawna maksudnya diberikan ujurahum, pahala-pahala orang sholat, kamilatan dengan sempurna. Maka nanti orang yang ahli sholat, ya, pahalanya akan ditimbang di mizan, ya sempurna pahalanya, ya sempurna itu maksudnya ya utuh, bulat. Dengan sholat ya pahalanya bulat, itu bulat-bulat, ya, nggak ada pengurangan, nggak ada diskon, pokoknya pahalanya semua bulat, ditimbang di mizan nanti. Bil mizan, di dalam mizan. Tsumma yu'ta, kemudian didatangkan bi ahli shaumi, siapa? Orang-orang yang ahli puasa. Orang-orang yang ahli puasa juga didatangkan. Wa fi nusakhin, dalam naskah kitab yang lain, bi ahlil haji, ya, orang-orang yang ahli haji. Tapi untungnya kita pakai kitab ini jadi ahli shaum, ya, yang disebut di sini ahli shaum. Karena kalau ahli haji belum tentu kita semua gablek haji ini. Ya, berat ya haji itu sekarang, lama ngantrinya. Maka di sini kitabnya, ya, yang ditulis adalah ahli shaum, orang-orang yang ahli puasa. Fayuwaffawna maka diberikan ujurahum, pahala-pahala orang ahli puasa, bil mizan, di dalam mizan. Ya, intinya semua amal ibadat, ya, baca Quran, ya, haji, umroh, ya, yang sifatnya amaliyah, badaniyah, semuanya akan diberikan kamilatan secara sempurna, bulat-bulat, yang akan ditaruh di mizan atau di timbangan. Tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya bukan amal-amal seperti itu. Contohnya apa? Sabar misalnya. Itu beda lagi. Maka dikatakan di sini tsumma yu'ta, kemudian didatangkan di ahlil balai, orang-orang yang ahli menerima cobaan, ya. Orang-orang yang hidupnya selama di dunia susah, ya, sama bini diomelin mulu, ya, sama tukang kredit didatangin mulu, ya. Anaknya nggak karuan, badannya sakit-sakitan, Mas, utang di mana-mana, nggak kebayar-bayar, gitu kan. Tapi dia sabar, Pak.
Ya, tapi dia sabar, meskipun hidupnya susah sabar. Rezeki nggak ada yang datang ya, malaikat ngasih rezeki, malaikat pemberi rezeki nggak ada yang datang ke rumahnya. Ya. Hidupnya pokoknya serba susah lah. Ya. Malaikat Israel juga nggak mau datang juga, artinya hidup terus dia di dunia. Orang kayak gitu kan pengennya cepat-cepat mati, tapi malaikat Israel juga nggak demen sama dia. Jadi lama hidupnya, ya. Lama hidupnya dalam kesusahan. Orang itu susah, tapi dia sabar hidupnya dengan kesabarannya. La yung sobu, maka tidak akan digelar lahum, ya, bagi orang-orang ahlul bala tadi mizanun mizan, ya. Tidak akan digelar, tidak akan dipasang mizan timbangan untuk dia. Wala yusyar, dan tidak akan diperlihatkan lahum baginya diwanun, buku catatan-catatan amal. Ai jaridatul hisabi, maksudnya adalah buku pedoman catatan amal. Nah, ini kan ada catatan amal tuh. Kita dapat catatan amal, kalau kita menerima dari kanan maka termasuk orang-orang yang bahagia. Dapat dari kiri ya termasuk orang-orang yang celaka. Fayuwafawna ujurahum, maka diberikanlah pahala-pahala ujurahum, fayuwafawna, maka diberikan ujurahum, pahala-pahala orang ahlul bala bighairi hisabin, dengan tanpa dihisab, ay adadin, maksudnya bilangan, maksurin yang dihitung. Artinya orang-orang yang sabar menerima cobaan ketika di dunia, di akhiratnya tidak akan dia menemui yang namanya timbangan, tidak akan menemui mizan, tidak akan menerima catatan-catatan amal. Terus maksudnya apa? Bablas langsung masuk surga. Tuh keistimewaan orang yang punya banyak utang, Pak. Kalau kemarin saya bilang ya, orang yang ngasih utang itu pahalanya lebih besar daripada orang yang ngasih sedekah. Ya. Ini orang yang banyak utang tapi sabar, lebih besar lagi pahalanya, Pak. Saya mulai sekarang berlomba-lomba untuk utang. Agar kita sabar, gitu, Masya Allah. Yang penting sabar, kalau sabar ya insya Allah. Bighairi hisab loh, tanpa hisab masuk surganya. Yang lain loh, sampai ahli sholat, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli puasa, ahli haji, ahli umroh, tetap saja akan mendapatkan timbangan. Dia hisab, sholat kamu berapa, ya, berapa banyak kalian sholat, berapa banyak kalian haji, kalian umroh, berapa banyak kita puasa, berapa banyak kita ngaji, berapa banyak kita beramal, ditimbang semua, ya. Dibandingkan dengan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, khilaf-khilaf kita, banyakan mana? Tapi orang yang sabar tadi dengan cobaan-cobaannya, yang tiap hari diomelin bininya mulu, ya kan? Ya. Karena nongkrong di saung terus, ya kan? Ngopi mulu, ya kan? Kapan pulangnya? Gak usah pulang sekalian. Insyaallah. Bukan curhat ini, bukan. Istri saya mau baik, solihah ya. Kelamaan di rumah, ya kok nggak kesaung-saung, nah, malah digituin. Saya nggak berani nengok ini. Ya kayak gitu hidupnya susah, Masya Allah, di dunia susah. Udah gitu anaknya nggak karu-karuan, rezekinya empet-empetan, kan mau beli beras aja kagak ada, bayaran sekolah nunggak, bayaran motor nunggak, rumah 3 bulan nggak kebayar. Ya, susah lah hidupnya, tapi dia sabar, maka nanti catatan amalnya, ya, yang buruk-buruk itu malah diumpet-umpetin sama malaikat nanti di akhirat tuh. Yang harusnya didapat catatan banyak dosanya, diumpetin sama malaikat, kagak ada, udah mau ditimbang lewat ya, nggak lewat posyandu lagi, dia udah langsung nggak mulai penimbangan, langsung lewat dia. Ya, catatan amal juga diumpetin, udah nggak ada, langsung lewat dia, aman dah. Hatta yatamana, sehingga berharap sekali. Ya tamanna itu apa? Angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Sebagai pungguk merindukan bulan. Tamanni namanya. Ya, kalau taroji, harapan yang masih memungkinkan. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau la'alla litamanni, la'alla litaroji, laita litamani, wa la'alla litaroji, kan seperti itu. Kalau bahasa la'alla shawab, ya, la'allal muttaqin, semoga kita menjadi orang yang bertakwa, itu ada harapan jadi bertakwa. Tapi kalau laita itu susah. Tamanni namanya. Taman itu harapan yang tidak mungkin terwujud, bagai pungguk merindukan bulan. Hatta yatamana, sehingga benar-benar berharap. Siapa yang berharap? Ahlul afiyati,
orang-orang yang hidupnya selamat saja, selama hidupnya sehat, selama hidupnya kaya raya, selama hidupnya berkecukupan, ya, kalaupun sakit ya sakit ringan-ringan aja, itu sangat berharap, ya. Berharap apa? Laukanu, seandainya mereka semua ahlul afiyah tadi, bimanzilatihim, berada pada posisi orangnya ahlul balak tadi. Jadi orang-orang kayak Pak Ade nanti di akhirat kayaknya mendingan gue di dunia sengsara. Kayaknya kalau di dunia sengsara enakan gitu di akhiratnya gitu. Karena memang di akhirat lebih enak yang hidupnya sengsara, karena ya apa yang dihisap juga nggak ada. Mau dihisap apanya, mau dia buat beli beras juga nggak ada. Jadi nggak dia. Nah, kalau orang yang hidupnya berkecukupan, ya hidupnya bergelimang dengan harta, ya kayak kita inilah, ya ada kan kecukupan, itu banyak. Maka orang-orang yang tadi ahlul afiyah di akhirat sangat berharap laukanu bimanzilatim, seandainya ya di dunia seandainya dia atau mereka semua berada pada posisi ahlul bala. Falau, maka huruf lau, ya, masdariyah itu masdariyah. Kenapa demikian? Min kasrati sawabillahi ta'ala, karena banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala alaihim, kepada ahlul bala. Nah, jadi ahlul bala itu Masya Allah banyak sekali pahalanya. Ya termasuk ahlul bala itu orang miskin, ya. Rasulullah kan hidupnya miskin, ya. Meskipun Rasulullah kalau mau kaya ya bisa-bisa saja, orang beliau itu kepala negara, ya. Dapat ghanimah juga kalau pas perang, dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, ya. Nah ini yang harus, ini ghanimah juga dari sisi fikih ini cukup menarik tinjauan ghanimah itu. Ghanimah itu harta rampasan perang yang Rasulullah, zaman Rasulullah ini ya, yang Rasulullah dapatkan ketika berperang melawan orang-orang kafir. Artinya harta itu aslinya punya siapa Pak? Punya orang kafir. Kalau harta itu punya orang kafir, kira-kira harta itu didapat dari jalan yang halal apa haram? Kira-kira aja lah, ya. Kira-kira halal apa haram? Orang kafir haram, ya haram. Tapi ketika dijadikan ghanimah jadi halal. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Kan Rasulullah disuruh dia mendapatkan ghanimah itu silahkan diambil, dimakan, halalan thayyiban itu halal. Ya. Jadi dari sesuatu yang haram bisa berubah menjadi sesuatu yang halal. Ya. Satu karena prosesnya memang ya halal, sudah ada nasnya dalam Al-Quran kan demikian. Yang kedua ini juga jadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita suka menjustifikasi sesuatu yang kasat mata, yang hanya ada yang di depan mata kita. Andai kata ada seorang koruptor, ya, koruptor ngasih uang ke kiai atau ke habib. Ini kita tahu nih, koruptor ini kita tahu orangnya siapa, ya. Kita tahu misalnya si fulan ini koruptor, ya. Atau kita tahu fulan ini habis korupsi. Kemudian dia ngasih uang ke kiai atau habib, ya. Maka sebagian ulama mengatakan itu uangnya diambil aja, ya. Diambil saja, karena banyak pertimbangannya. Kalau diambil uangnya, ya, itu si ulama tadi kan bisa mengalokasikan uang tadi untuk hal-hal yang baik toh. Bisa dialokasi untuk membangun masjid, bisa dialokasikan bangun madrasah, bisa dialokasikan bangun pesantren, ya, bisa dialokasikan untuk hal-hal kebaikan atau buat mengentaskan kemiskinan, ngasih fakir-fakir miskin misalnya seperti itu. Atau kalaupun dimakan ya setidaknya ya tidak dimakan orang yang jelek kan seperti itu. Karena kalau tidak diambil, ini si fulan ini korupsi misalnya, dia ngasih hartanya ke kiai atau ke habib kemudian tidak diambil, kira-kira uang hasil korupsi untuk apa? Kemungkinan besar malah untuk berbuat kemaksiatan yang lebih besar lagi. Artinya maborot yang ditimbulkan bisa jadi lebih banyak.
Nah ini makanya sebagian yang nggak semua, yang tekstual juga ada yang saklek tuh nggak mau itu hasil korupsi, ya nggak mau itu hasil mencuri misalnya, akhirnya nggak mau nerima. Tapi sisi buruknya ketika tidak diterima, kemudian uang itu bisa dipakai buat hal-hal yang semakin membahayakan misalnya. Atau misalnya ada seorang namanya Fulan mencuri golok, ya. Fulan mencuri golok. Kemudian karena Fulan itu baik sama saya, goloknya dikasihin ke saya. Nah, itu kalau golok itu tidak saya ambil sama Fulan, goloknya bisa jadi buat begal orang. Ya kan demikian. Bisa buat begal, bisa buat mencuri lagi tuh. Oh, dia orang pencuri, ya kan? Tapi kalau saya ambil goloknya, ya, bisa saya balikan kepada yang pernah ia curi. Goloknya Kang Apep misalnya dicuri sama si Fulan, ya, saya ambil aja goloknya. Fulan ngasih ke saya balikin Kang Apep, selesai. Goloknya kembali ke tangan yang berhak, Kang Apep. Atau kalau goloknya saya tidak tahu golok siapa, setidaknya itu golok tidak digunakan oleh Fulan untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Maka sebagian ulama juga ada yang membolehkan untuk hal semacam itu, ya. Karena juga ada memang dalilnya Rasulullah juga makan harta ghanimah yang sudah jelas-jelas tahu ghanimah itu barang yang asal mulanya dari orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir itu hartanya, ya, kan tidak jelas, bahkan bisa dipastikan orang kafir mendapatkan harta yang bisa jadi entah dari ngerampok, entah dari mencuri, entah dari korupsi dan sebagainya. Tapi toh oleh Rasulullah tetap diambil. Bahkan dalam Al-Quran tegaskan, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Ahlan wasahlan Habib Idrus, alhamdulillah beliau sudah rawuh di tengah-tengah kita. Ya. Selamat dulu. Izin dilanjutkan sebentar. Saya lanjutkan nanti seperti biasa kalau beliau sudah datang ya nanti kita pasti minta nasihat-nasihat dari beliau ya. Jadi saya nggak usah banyak-banyak maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wal maqalatu as-salisatu wasalasuna. Tadi paham ya, maqalah yang ke-32 bahwasanya saya ulangi sedikit, nanti pada saat hari kiamat datang, Allah akan mendatangkan atau akan memasang mizan atau timbangan untuk kita semua, yang mana dalam mizan tadi akan dihadirkan pahala orang-orang yang ahli sholat, pahala orang-orang yang ahli puasa. Ahlan wasalan bib, tafadhol, silahkan. Pahala orang-orang yang ahli haji, ahli umrah dan sebagainya, ya, semua akan ditimbang. Tapi berbeda dengan orang-orang yang ahli bala, ya, orang yang sabar menerima cobaan selama hidupnya, maka justru dengan orang-orang tersebut Allah tidak memasang timbangan untuknya karena kesabarannya. Allah tidak memperlihatkan catatan amal-amalnya, meskipun mungkin amal-amal buruknya lebih banyak, Allah sembunyikan, yang mana itu membuat iri orang-orang ahlul afiyah yang selama di dunianya sehat walafiat, selama di dunianya sejahtera berkecukupan, ya, mereka berharap hatta yatamanna ahlul afiyati law kanu bimanzilatihim, seandainya mereka semua berada pada posisi orang-orang ahlul bala tadi, min kasrati thawabillahi ta'ala, karena banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu keistimewaan orang ahlul bala. Dulu Nabi Ayub, ya, sakit bertahun-tahun, puluhan tahun, ahlul bala dia. Ya, bahkan saking sakitnya itu dikatakan sampai diusir dari kampungnya karena bau, ya. Nabi Ayub itu gudiken itu koreng, ya, koreng yang seluruh badan, korengnya yang sangat parah, ya, sampai mengeluarkan bau yang tidak enak, sampai diusir itu berpuluh-puluh tahun, ya. Wal maqalatu as-salisatu wassalasuna, maqalah yang ke-33.
Meskipun sakitnya Nabi Ayub itu juga sebagian ulama ada yang meragukan kisahnya, kisah sakitnya yang sangat parah itu. Ya, mengapa diragukan? Dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan wajaizun bi fadli min ardi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ya kalaupun ya Nabi itu bisa aja sakit ya. Tapi sakitnya yang ringan-ringan yang tanpa mengurangi kehormatannya. Tapi kalau sakitnya parah kayak Nabi Ayub gimana tuh bisa dakwah kan? Sakitnya sampai diusir orang-orang kampungnya kan berarti tidak khafifil marad itu mah berat sekali ya. Tapi wallahu alam ya, kita terlanjur menerima cerita yang demikian. Wal maqalatu as-salasatu wa salasuna, maqalah yang ke-33 an ba'dil hukama'i, dari sebagian para ahli bijak bestari, orang-orang yang bijaksana mengatakan bagaimana, ini berarti maqalah ya. Yastaqbalu, bakal menghadapi siapa Ibnu Adam, orang anak turun Nabi Adam, arba'anu habatin, pada 4 perkara yang akan mengalahkannya. Nuhabat itu hal-hal yang bisa mengalahkan dia. Bidhammin, dengan dibaca dhammah, bidhammin nuni, dengan dibaca dhammah huruf nunnya. Wahia, bahwasanya nuhabat itu allati taghlibuhu, sesuatu yang bisa mengalahkannya. Satu, yang tahibu, bakal mengambil, ayyakhudhu, artinya mengambil, bil qahri, dengan paksaan, akan diambil dengan paksa dari manusia. Ibnu Adam kan manusia, akan diambil dengan paksa dari manusia. Siap akan mengambil dengan paksa dari manusia siapa? Malakul mauti, malaikat maut, ruhahu, pada rohnya manusia, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sakit ataupun sehat, besar ataupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, semua akan mati ya. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa mengelak, nggak bisa menghindar. Kalau sudah waktunya mati ya. Mau nggak rela dipaksa tetap ya. Jadi percuma kita nggak rela, dengan pasrah saja. Kalau sudah waktunya didatangin malaikat Israel, ya sudah pasrah ya. Ya syukur, malahan berarti sudah lepas sengsara kita ya. Daripada kayak tadi sengsara, malaikat Israel juga nggak demen ya. Udah sengsara nggak mati-mati. Nah ini kalau malaikat Israel sudah datang ya, sudah nggak bisa menolak, akan diambil dengan paksa roh kita. Masya Allah, itu pasti kita akan kalah tuh dengan seperti itu. Yang kedua, wayan tahibu, dan akan diambil al-warasatu, akan mengambil sopo al-warasatu, ahli waris kita, bi fatahatin, dengan di fathah huruf-hurufnya, wawu di fathah, ra di fathah, sa di fathah. Jam'u warisin, jamaknya waris, ahli waris. Malahu, pada harta bendanya seseorang, ba'da mautihi, setelah matinya seseorang. Tadi kita selama hidup ya, mau berapa lama hidupnya akan dipaksa mati oleh malaikat maut ya. Kemudian harta benda kita yang kita simpen selama hidup di dunia akan dipaksa pula diambil oleh anak-anak kita ya. Kita selama hidup pelit sama anak kita ya. Mau pelit kayak apapun, pas mati tetap aja diwarisin. Nah, anak waris kita nanti akan mendapatkan harta kita. Jadi nggak usah pelit-pelit ya dengan harta, apalagi harta itu tidak akan bisa dibawa tidak bisa dibawa mati, kecuali harta yang kita infakkan di jalan Allah. Itu justru yang abadi. Jangan punya uang 1 juta yang jenengan infakkan 100.000, yang jenengan jajankan 900.000, maka yang awet, yang sejatinya yang 100.000 itu. Yang 900.000 buat makan, 500.000 ya nanti jadi cacing, dimakan cacing makanannya. Yang 400.000 buat beli pakaian juga nanti rusak, hilang semuanya. Tapi yang 100.000 yang diinfakkan di jalan Allah, itu yang sejatinya awet, yang akan abadi
yang akan menjadi pemberat kita nanti di mizan, pada saat nanti mizan digelar untuk kita semua. Wa yantahibu, dan memakan. Apa yang memakan? Ad-dudu, cacing, jismahu, pada jasad-jasadnya seseorang, fil qabri, di dalam kuburannya. Kita juga nggak bisa menang dengan cacing. Pada saat kita sudah ditaruh di kuburan, ya, sudah diletakkan di liang lahat yang ukurannya 2 meter, ya, tingginya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa minta tolong, ya sudah, pasrah saja ketika jasad kita dimakan perlahan-lahan oleh binatang melata yang ada dalam tanah. Masya Allah, udah. Yang bisa menolong pada saat itu ya tinggal amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita baik, nanti ada yang menemani, rupanya bagus, bajunya bersih, baunya harum, wangi, ya. Tapi kalau amal kita jelek, yang menemani udah mukanya nggak karu-karuan, Pak, ya. Masih mending ketemu genderuwo di sini dah daripada ketemu genderuwo di alam kubur, ya. Udah mukanya nggak karu-karuan, baunya bacin, tahu bacin, nyinyir, ya, nyinyir, anyir, baunya anyir, nggak karu-karuan, mukanya nggak nyenengin, ya. Itu yang akan menemani selama tinggal kita di alam kubur kalau memang amal perbuatan kita nggak bagus. Itu pun jasad kita sambil dimakan pelan-pelan sama cacing, ya. Wa yantahibu, dan mengambil apa al-khusoma'u, ya. Wa yantahibu, dan menuntut al-khusoma'u, musuh-musuh, bidhammin, dengan di dhammah, wa fathin, dan di fathah, kemudian di fathah. Khusoma, kha-nya di dhammah, shadnya di fathah. Jam'u khosimin, jamaknya lafadz khosim. Wahum, bahwasanya khusoma itu man, seseorang, lahum, yang baginya, al-haqqu, hak, alaman, atas seseorang, dolama, yang telah yang ia berbuat dolim, hum, pada mereka, bi akhdhi amwalihim, dengan diambil harta bendanya, au bi bihim, atau dengan diribahkan, diribahi, au bi darbihim, atau dengan dipukul, masalan umpamanya, au bi ghairi dzalik, atau selain itu semua. Apa yang dituntut? Amalahu, amal-amalnya seseorang tadi, ya. Kita nggak bisa mengalahkan malaikat maut, kita nggak bisa mengalahkan cacing-cacing yang ada di kuburan, kita juga nggak bisa mengalahkan tuntutan dari orang-orang yang pernah kita zalimi selama kita hidup di dunia. Nah, ini bahaya nih. Makanya zalim itu wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh kita musuhi orang-orang, itu nggak boleh kita musuhi kecuali pada orang-orang yang zalim, ya. Karena zalim itu ya nggak muslim, nggak non muslim, semua orang zalim itu harus dimusuhin, ya. Masya Allah, orang zalim itu bahaya sekali. Kalau kita pernah berbuat zalim di dunia, maka di akhirat orang yang pernah kita zalimi akan menuntut kepada kita, ya. Menuntut apa? In kana lahu amalun, seandainya ia memiliki amal sholihun, yang baik, maka amalnya akan diberikan, ya. Wa illa, seandainya tidak, kumila, maka ditanggung, maka dia menanggung, alaihi, padanya, dzambuhum, dosa-dosanya. Saya berbuat dolim sama jenengan, misalnya, kemudian jenengan nuntut ke saya, ya, nuntut ke saya. Kalau saya punya amal soleh, maka amal soleh saya diberikan kepada jenengan, ya. Jadi amal soleh saya berkurang karena berbuat dolim. Kalau seandainya saya tidak punya amal soleh, ya dosa-dosa jenengan ditimpakan kepada saya. Jadi amal saya habis, dosanya bertambah karena kezaliman yang kita lakukan selama di dunia. Dan zalim itu bisa sama siapa saja. Orang tua bisa zalim kepada anak, ya. Teman bisa zalim kepada temannya, orang bisa zalim kepada saudaranya, orang bisa zalim kepada tetangganya, atasan bisa zalim kepada bawahannya, macam-macam. Makanya orang punya kekuasaan cenderung punya potensi zalim lebih tinggi daripada orang yang bawahan, ya. Orang punya jabatan cenderung lebih punya potensi zalim dibanding karyawan, ya. Hati-hati nih, ya. Bosnya kasir zalim kepada kasir, wah bahaya, ya. Kasir Indomaret dizalimin repot ini.
Jadi hati-hati sama orang. Karena kalau sampai kita berbuat zalim di dunia, di akhirat dituntut kita, sehingga kita nggak punya apa-apa lagi. Ya. Semua amal baik kita habis. Ya. Malah yang bertambah adalah dosa-dosa orang lain yang masuk kepada kita. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita zalim terhadap hak-hak anak kita loh. Ya. Anak kita tiap hari diomelin mulu. Katanya sekolah nggak ranking diomelin, padahal buru-buru bapaknya ranking dulu. Bapaknya malah nggak naik kelas, anaknya timbang nggak ranking diomelin. Bapaknya nggak naik kelas diumpetin, seperti itu. Kita zalim, anak kita dituntut seperti apa? Ingin menjadi bayangan orang tuanya, padahal anak-anak juga punya hak pada dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Akhirnya anak-anak kita paksa. Ya, kita paksa untuk sesuai dengan keinginan kita, padahal tidak sesuai dengan keinginan anak-anak kita sendiri. Nah, akhirnya kita zalim dengan anak-anak kita. Nah, di akhirat nanti dituntut oleh anak kita. Nah, naudzubillah seperti itu. Wal maqalatu rabi'atu wa salasuna. Sudah setengah 10, nanti biar dilanjutkan sama nasihat yang Habib kita, takut nanti nasinya keburu dingin. Ya, kalau sayanya kepanjangan ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya maaf bila kekurangan. Nanti kami mohon kepada Habib Idrus untuk memberikan nasihat kepada kami. Nanti sekalian ditutup dengan doa Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرامات اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh Allah yang maha rahmanur rahim Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kasih dan sayangnya Allah kepada kita di waktu yang baik, di saat yang baik, di tempat yang mulia ini kita berada menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua hidup dalam keadaan baik dan dikembalikan kepada Allah pun dalam keadaan baik. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, selaku hambanya, selaku kita sebagai umatnya, kita meniru kepada Allah untuk selalu membasahkan lisan kita berselawat kepadanya. Dengan kita berbanyak selawat kepadanya, membuktikan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti insyaAllah. Yang saya muliakan guru kita bersama Kiai Agus Matanallah Fitulli Hayatih, kita doakan beliau sehat walafiat beserta istri dan semua jamaah. Saya tidak sebut satu persatu. Mudah-mudahan semua jamaah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan barakah, dan insyaAllah yang sakit dimudahkan, hilangkan sakitnya insyaAllah. Yang dalam keadaan susah hilangkan kesusahannya, yang ada sedih hilangkan kesedihannya, yang punya masalah hilangkan masalahnya, dan insyaAllah kita belajar dapatkan futuhal arifin, diberikan pemahaman ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya sebenarnya mau silaturahim saja. Seperti biasa, saudara Devi tadi kasih tahu Habib mesti mampir. Saya bilang insyaAllah. Ternyata insyaAllahnya Allah takdirkan sebenar-benarnya bisa ketemu sama semua jamaah yang mulia ini, yang penuh barakah ini. Kita duduk
mendengar ta'lim sesuatu perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian yang tadi sudah disampaikan, ada pertanyaan di yaumul qiyamah, pertanyaan di alam barzah. Malaikat akan menanyakan tentang kehidupan kita. Di saat sehat kalian, di saat lapang kalian, di saat kalian masih bisa belajar, semua itu akan ditanya. Pertanyaan-pertanyaan ini, kalau pertanyaan dunia mudah, tapi pertanyaan alam barzah berat. Dan pertanyaan ini yang menjawab amal. Karena nanti di sana akan ada satu bentuk wajah, bisa dua, bisa wajahnya cantik, bisa wajahnya seram. Dulu satu salihin, sufi besar, Malik bin Dinar, sebelum menjadi seorang sufi, dia seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia bermaksiat, dia lupa akan Allah, dia lupa akan kematian, dia lupa segala-galanya. Yang dia pikirkan hanya hawa nafsu dia. Akhirnya dia mengenal seorang wanita. Dengan sebab wanita ini, dia akhirnya menjadi sadar, berubah. Karena masih bersifat duniawi. Yang merubah hanya sifat duniawi, belum semata-mata bertaubat karena Allah. Akhirnya taubatnya kembali lebih sempurna lagi setelah punya anak. Begitu istrinya wafat, anaknya wafat, akhirnya dia tambah maksiat kepada Allah. Satu waktu, singkat cerita, dia bermimpi di satu malam. Dia melihat ada seekor ular besar mengejar dia, mau menerkam sama dia, mau menelan si Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau lari, dia kejar, kemanapun dikejar oleh ular ini. Akhirnya ketemu satu orang tua. Orang tua ini, Malik bin Dinar katakan, "Wahai bapak, tolong saya, ada ular mengejar saya." Dia bilang, "Saya tidak bisa membantumu, saya pun kondisi saya seperti ini." Lari dia. Akhirnya ular itu makin besar, mengejar dia. Berputar, ketemu lagi orang tua ini. Orang tua ini bilang, "Saya enggak bisa. Coba kau ke bukit sana. Saya dengar di sana di balik bukit itu ada suara anak-anak. Coba kau ke sana." Sampai di sana, anak-anak ramai bermain. Dia lihatlah anaknya yang tadi masih kecil wafat. Dia lihat ada di antara anak-anak yang bermain. Dia katakan, "Wahai anakku, tolong saya, tolong bapak." Anak itu melempar ular itu dan ular itu pergi. Akhirnya anak ini mengatakan, "Bapak, sampai kapan bapak seperti ini? Kapan bapak akan kembali kepada Allah? Usia bapak sudah senja ini. Kembali kepada Allah, bertobat. Saya sudah mendapatkan ini. Apa yang bapak lihat, ini semua pelajaran. Kami ini anak-anak kecil yang bapak lihat adalah penolong nanti di saat waktu bapak butuh pertolongan. Karena anak kecil yang tidak ada dosa bikin syafaat buat orang tuanya." Bapaknya tanya, "Ular itu tadi siapa, wahai anak?" "Itu ular itu amalnya bapak. Dia mau menerkam sama bapak." "Begitu besar?" "Iya, karena dosanya bapak besar, makin besar ular itu." "Terus orang tua tadi siapa?" "Orang tua tadi bapak punya amal juga. Dia tidak mampu tolong sama bapak." "Kenapa?" "Karena amalnya bapak sedikit. Dia tidak bisa membantu, tidak bisa memberikan syafaat pertolongan." Kembali, kaget dia dalam keadaan dia menangis dari tidurnya. Jadi dia bertobat dan menjadi wali min auliyaillah, menjadi orang saleh. Kehidupan singkat, kehidupan hanya sementara. Tadi saya menghadiri satu pemakaman Buya Hamdani yang 1 minggu yang lalu baru ketemu sama saya. Sehat walafiat. Menikahkan cucunya pun waktu itu berangkat pergi ke Mesir minta doa Habib biar
saya punya cucu, dan cucu ini pun mengatakan doakan saya sukses. Kemarin menikah, baru kemarin saya rasa dia berangkat sudah kemari. Secepat itu rasanya, waktu sangat singkat. Beliau kembali ke rahmatullah, dihadiri oleh para kiai-kiai yang banyak. Tapi kehilangan satu kiai ini rasanya kehilangan luar biasa. Karena kalau orang biasa yang wafat itu biasa, tapi kalau seorang ulama yang wafat, kata Nabi Muhammad, lebih baik, lebih ringan matinya satu gaum daripada satu ulama. Karena mencetak ulama satu susah, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia punya hati wara, kalau ketemu sama sesama para dzurriyyah Nabi Muhammad, dia Masya Allah, tawadu, rahmat. Begitu lihat, rasanya kehidupan ini tidak lama lagi, sebentar. Terus mengingatkan kita akan kematian. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang kalau lihat orang ada kematian, biasa, santai, seperti melihat, wah sudah biasa. Kalau zaman dulu, kalau orang lihat orang meninggal, orang nangis. Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, kalau lihat orang wafat, tidak bisa berbicara, malah mau makan aja tidak bisa. Karena mengingatkan, ya Allah, nanti ada pertanyaan di alam barzah seperti ini. Bagaimana pertanyaan? Bahkan ada satu ulama, Al-Habib Ahmad Al-Kaf, yang ada di Palembang, mengatakan dia tidak pernah senyum. Ditanya, ya Habib, bukankah senyum itu ibadah? Betul. Terus kenapa Habib tidak senyum? Dia bilang, bagaimana saya mau senyum? Saya mikirkan bagaimana sakaratul maut. Saya pikirkan bagaimana alam barzah. Saya pikirkan bagaimana di mizan. Kalau kau bisa jamin saya selamat dari tiga ini, saya hari ini saya senyum. Saya akan gembira, saya akan bahagia. Tapi kalau kau tidak bisa menggambarkan saya bagaimana di akhir hidup saya, bagaimana saya bisa tersenyum? Karena hal-hal ini pertanyaan yang berat. Manusia di dunia santai-santai saja. Manusia kesana kemari sambil memikirkan apa yang dia pikirkan, jauh lebih susahnya dunia. Dia tidak susah kalau tidak hadir ta'lim seperti ini. Dia tidak susah kalau tidak baca Al-Quran. Dia tidak susah kalau tidak zikir. Dia tidak susah kalau tidak baca selawat. Dia tidak susah kalau tidak bersedekah. Dia tidak susah kalau tidak berbuat baik. Tapi kalau soal dunia, dia susah. Aduh, besok mau makan apa? Belum dia tahu dia punya hidup besok. Dia udah pikir, aduh besok ini gimana? Wah besok ini lusa bagaimana? Nanti ini bagaimana? Dia tidak tahu bahwasanya Allah sudah jamin. Rezeki kita sudah dijamin sama Allah. Rezeki dijamin. Umur sudah ditentukan. Jodoh sudah ditentukan. Kalau umur manusia dikatakan oleh Allah, walau fi burujin musayyadah, walaupun di dalam tembok yang kokoh, kalau ajal mau datang dia akan datang. Kalau ajal saja di tembok yang kokoh bisa datang, apalagi rezeki. Biar ditutup dia datang. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, satu waktu dia mengatakan, saya mau tahu ujian bahwasanya Allah itu sudah jamin rezeki. Dia masuk di dalam goa, dia dalam goa, dia berada di situ, dia mau lihat kira-kira Allah memang jamin rezeki saya apa tidak. Dia tidak mau keluar. Sampai akhirnya didatangi gurunya, dia tidak mau keluar. Datang Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir yang bawa dia ke gurunya. Sampai di depan gurunya, gurunya bilang, kalau bukan Khidir yang datang jemput kau, kau tidak datang. Dia diam. Akhirnya gurunya ambilkan makanan, menyuapkan dia makanan, baru dia senyum. Ternyata rezeki itu diantarkan Allah sampai mulut saya. Karena jaminan. Saya tidak mau mengambil sendiri, saya mau tahu bahwasanya itu jaminan dari Allah. Saya mau buktikan. Dia buktikan. Akhirnya gurunya bilang, sampai seperti itu kau ingin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kepada hambanya. Manusia jangan takut. La tahaf wa la tahzan. Kalau kita merasa kita sama Allah, tidak ada khawatir. Itulah aulia wassalihin. Tidak ada kekhawatiran sama dia. Kita sering baca di sini Hatim Al-Asam. Bagaimana beliau seorang sufi besar. Beliau ini suka menjamu orang, suka memberi sama orang, padahal keadaannya terbatas. Ada satu orang kebetulan masuk di dalam kota negeri dia jamu. Dia bilang, bolehkah kau datang ke rumah saya?
Malam ini kita makan bersama? Boleh. Makan bersama sama Hatim Al-Asam. Begitu makan, ini orang senang sama Hatim. Terus Hatim tanya, saya lihat kau ini orang asing. Kau masuk di kota sini, pasti kau punya hajat. Apa hajatmu? Dia bilang, saya ini jangan kau beritahu siapa-siapa. Berjanji, iya. Saya ini datang ke kota ini untuk membunuh Hatim Al-Asam. Oh, iya. Kenal sama Hatim? Oh iya, saya kenal. Dia biasanya di Masjid Jami. Nanti kalau kau mau bunuh dia besok. Besok dia itu tidur di serambi masjid, dia pakai rida warna hijau. Dia bungkus badannya, dia ada di situ. Bukan di dalam masjid, dia di luar. Nanti ba'dal isya, kau datang. Silakan. Kau tunaikan kau punya hajat. Lihat, subhanallah. Untuk membunuh dia kasih ajar. Bukan dia bilang, wah kau ini saya sudah kasih makan, kau mau bunuh sama saya. Enggak. Akhirnya apa? Besoknya orang itu datang ke masjid. Dia keluar masjid, lihat betul ada orang yang tidur di serambi masjid, pakai rida warna hijau, bungkus badannya. Selamat, orang ini tidak langsung bunuh, dia buka. Begitu dia buka, ternyata la haula wala quwata illa billah. Ternyata Hatim Al-Asam lagi tidur. Dia tidak jadi. Dia bilang, kenapa kau tidak bilang kalau kau itu Hatim? Dia bilang, saya malu sama Allah. Ada tamu Allah datang ke sini, saya harus jamu. Walaupun dia berniat buruk terhadap saya. Jangankan makanan, untuk bunuh pun saya berikan kesempatan dia untuk melakukan kebaikan. Walaupun itu keburukan, tapi untuk saya adalah kebaikan karena dia datang membuat sesuatu, pasti ada sesuatu dalam makna dalam kehidupan ini. Akhirnya orang ini bertaubat dan dia mengatakan, saya tidak pernah melihat seseorang yang memuliakan seseorang seperti Hatim memuliakan kepada tamunya. Bukan cuma dijamu dengan makanan, tapi memberikan sesuatu hikmah kepada orang ini supaya orang ini bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu bilang, saya minta maaf. Dia bilang, dari kemarin kau mau melakukan pembunuhan kepada saya sudah maafkan. Bahkan kau saya doakan engkau selamat dunia wal akhirah. Manusia hidup hanya amal ibadah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita hanya sebentar, waktu kita hanya sebentar. Olehnya itu saya juga tidak akan lama berbicara, sebentar saja sudah cukup. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermakna buat kita sekalian. InsyaAllah waktu yang barakah. Barakah itu tidak perlu panjang, singkat, tetapi mempunyai arti yang banyak, yang dalam buat kita. Kita bisa amalkan kehidupan kita dari hal-hal yang seperti ini. Bukan saya yang pandai untuk harus berbicara, tapi semua yang hadir lebih pandai dari saya. Karena semuanya pengalaman hidupnya pasti ada. Kita semua hidup pasti mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Hanya kita bahwa masing-masing ada punya kebekalan hidup yang lain yang dia fahami, itu sebagai bekal. Karena yang kita bekalin sekarang ini bukan kita lagi mau belajar tentang nahwu saraf, tidak. Bagaimana kita melembutkan hati, bagaimana kita mau kembali sama Allah dengan husnul khatimah. Ini yang saja yang kita harus pelajari. Karena ini yang menentukan hati kita, tempat pandangan Allah, jangan sampai kotor. Dengan hati yang bersih kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan tempat kita. Dunia adalah di mana kakek kita Adam alaihi salam diturunkan ke dunia yang hina ini. Kita mau kembali ke tempatnya, ke rumah kita yang mulia di jannah Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua min ahlil jannah. Semoga semuanya selamat, saya dan kita sekalian. Dan insyaallah mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Akhir kehidupan kami, menutup usia kami dengan mengucapkan, mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di alam barzah dengan kalimat ini ya Allah. Di mahsyar dengan kalimat ini ya Allah. Dan masuk jannahmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada dendam dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang tercela ya Allah. Kami berprasangka baik kepada semua makhluk hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, ridha dengan majlis ini ya Allah. Berkahi majlis ini ya Allah. Angkat orang-orang derajatnya, orang-orang yang hadir majlis ini ya Allah. Berikan sir rahasia di dalam majlis ini ya Allah. Supaya hati kami selalu terpaut kepadamu dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Lancarkan rezeki kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Berkahi rezeki dan umur kami ya Allah. Berkahi selalu dalam perjalanan hidup kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada guru kami ya Allah, Kiai Agus ya Allah, dan semua yang hadir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang-orang tua kami ya Allah yang masih hidup, panjangkan umurnya. Yang telah wafat ya Allah, kumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, orang yang melaksanakan majlis ini, yang mengeluarkan dananya, yang memberikan fasilitas untuk majlis ini ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah, dan berikan selamat dunia wal akhirah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Angkat wabah, angkat penyakit, angkat segala macam yang Kau tidak ridhai ya Allah. Berikan kami selamat semua dunia wal akhirah ya arhamar rahimin. Irhamna birahmatikal wasi'ah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala mahabbatik wa mahabbati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, agar kami semua bisa melihat wajah Rasulullah yaqdatan wa manaman ya Allah. Kami rindu akan Nabi Muhammad, kami cinta akan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan mata ini memandang wajah Nabi Muhammad. Tangan ini bisa musafahah dengan tangan Rasulullah, seperti sahabat bermusafahah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, izinkan kami semua ya Allah bisa menziarahi magam Nabi Muhammad, bisa menziarahi magam Rasulullah, dan Nabi bisa memandang kami dan mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, maafkan kami ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak khilaf, kami banyak perbuatan kami yang tidak pantas untuk kami lakukan ya Allah. Kami dhaif, kami lemah ya Allah. Kami tidak punya kekuatan apa-apa ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami, selamatkan kami dunia dan akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li ya Allah. Terima permohonan kami ya Allah, agar Engkau keluarkan kami dari majlis ini. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ganti dengan kemuliaan kebaikan ya Allah. Ya Allah, perbaiki rumah tangga kami, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga biar anak-anak kami menjadi anak yang saleh salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'a kamila bi sirri asraril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجاتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsira. Demikianlah taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir ini dapat membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.